study the last topic, last portion from the first chapter. In the last class we studied mirror halves and how to make a mask. So teacher ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരുന്നു. മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചറിന് അതിൻ്റെ പിക്ചർ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That's the homework. Then today we can go to next topic, Rangoli. What is Rangoli? Rangoli means a kolam. Rangoli is otherwise called a kolam. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കോലം വരയ്ക്കാറില്ലേ? That is Rangoli. Rangoli means by using dots how to make a different patterns. That is Rangoli. Okay, then what is pattern? Pattern means a repeated design. In the previous classes you already learned number pattern, picture pattern, etc. We can see some example. 1, 2, 3, 4, 5. This is number pattern. Then എങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺ? Numbers increased by 1. 1 വീതം ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ്. This is a number pattern. Then next 2, 4, 6, 8, dash, dash, dash. Then this one even number pattern. Numbers increased by 2. Even numbers pattern. This is number pattern. These two are examples of number pattern. Then we already studied a picture pattern. Picture pattern. Up arrow, down arrow, up arrow. Then complete this pattern. This is picture pattern. Then next shape in the pattern. Shape circle, circle, triangle, square. Then again circle. Then dash, dash. Then circle, triangle, square. Again circle, triangle, square. Again circle, triangle, square. Like that. This is shape pattern. Shape pattern or picture pattern. Picture pattern is also picture pattern, number pattern. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? By using dots. ഈ dots ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പല പല ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കുക. That is called a Rangoli or kolam. നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അതായത് ഡോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പല പല ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് രംഗോളി അല്ലെങ്കിൽ കോലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യു ടേക്ക് യുവർ വർക്ക് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ page number 1, chapter 1, where to look from. Where to look from. Okay, patterns. Heading patterns. Second question, we will see the second question. Use the dot grid given below to make a circle, semicircle, square, rectangle and a triangle. Once more, use the dot grid. We are given a dot grid. ഇവിടെ ഒരു dot grid തന്നിട്ടുണ്ട്. Then you take you make a circle, ഒരു circle, semicircle. Semicircle എന്താണ്? Half of the circle. Then a square, a rectangle and a triangle. ഈ ഗ്രിഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, സെമിസർക്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, ദെൻ സ്ക്വയർ, ഇത്രയും ഈ ഗ്രിഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ടീച്ചർ കുറച്ച് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം. First I will draw circle. This is circle. The draw. This is circle. First one circle അതിനകത്ത് പേരും കൂടെ എഴുതിക്കോളൂ. CIRCLE circle. Okay. Draw with me. The second one semicircle. Semicircle. What is semicircle?
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോട്ട് സെമി സർക്കിൾ. സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഷേപ്പ് കാണിക്കാതിരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ സെമി സർക്കിൾ. ദിസ് വൺ ഈസ് സെമി സർക്കിൾ. അതർവൈസ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ സെമി സർക്കിൾ. ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും സെമി സർക്കിളാണ്. ദിസ് ഓൾസോ സെമി സർക്കിൾ. ഓക്കെ, then next we have to draw semicircle. Semicircle, half of the circle. This is semicircle. Semicircle, draw with me. Then next question, we have to draw square. Square അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. This is the square. Okay. സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓൾ സൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. സ്ക്വയർ ഹാവ് 4 സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ സൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. എല്ലാ ലെങ്തും തുല്യ നീളമുള്ളവയാണ്. 4 വശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. 4 വശങ്ങളും തുല്യ നീളമുള്ളവയാണ് സ്ക്വയർ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡ്രാ സ്ക്വയർ. This is square. Then next one, rectangle. Rectangle also have 4 sides. Rectangle ന് 4 sides ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. First one, second one, third one and fourth one. Rectangle also have 4 sides. പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത? Opposite sides are equal. ഈ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ? ഇത്. അപ്പോൾ these 2 sides are equal and opposite of this side is this. These 2 sides also equal. Rectangle പ്രത്യേകം എന്താണ്? Opposite sides will be equal. Next we have to draw rectangle. This is rectangle. Then next one triangle. We have to draw triangle. What is a triangle? Triangle means a 3-sided figure is called a triangle. Here 1, 2, 3 sides ഉള്ള ഫിഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് triangle. We have to draw. Next one is triangle. To draw a triangle. ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് പുറത്ത് വയത് ആ ഡോട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം ഈ ലൈനിൽ തന്നെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സർക്കിൾ, സെമി സർക്കിൾ, സ്ക്വയർ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, RECTANGLE റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ TRIANGLE triangle. Okay, finished. Then first question you do it as homework. Use the dot grid given below to draw your own design. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾ കോലം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രംഗോളി വരയ്ക്കുക. 4 more 4 എണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. 1 has done for you. ഒരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു 4 ഡിസൈൻ കൂടി ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. Then take next page. Use the dot grid to draw the following. ഇവിടെ ഡോട്ട് ഗ്രിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്സുകൾ ഡോട്ട് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഫിഷ്, തേർഡ് വൺ എ ഗ്ലാസ്, ഫോർത്ത് വൺ എ ട്രീ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എ പെൻസിൽ. അപ്പോൾ ഹിൻഡ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽ. വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ പെൻസിൽ ലൈക്ക് ദിസ്, ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഫിഷ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് എ ട്രീ ലൈക്ക് ദിസ്. ഡോട്ട് ഗ്രിഡിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഈ ഹിൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഹൗസ്. ഹൗസിൻ്റെ ഹിൻഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഡ്രോ.
അപ്പം ഹൗസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഷേപ്സ് അവിടെ ഉള്ളത്? എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഈ ഡോട്ട്സ് ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചറിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബെൻഡൊന്നും വരില്ല. ദിസ് ഈസ് ട്രീ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഷ്. Join the dots and we will get a fish. Then glass and pencil. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പെൻസിൽ. ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പെൻസിൽ. I have no space, therefore I will draw here. This is pencil. Okay. Then you take your textbook. Page number 5. Take your textbook, page max textbook, page number 5. Complete these figures to make squares and rectangles. ഇവിടെ സ്ക്വയേഴ്സും റെക്റ്റാങ്കിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ അല്ല, നിങ്ങളത് ഡോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ദെൻ വൺ മോർ ഹോംവർക്ക്, ഇതും കൂടി ചെയ്തോളൂ. പേജ് നമ്പർ 9 പാറ്റേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാറ്റേൺസ് ഇതുപോലെ നോക്കി ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുക. ദിസ് വൺ ഇസ് ഹോംവർക്ക്, പേജ് നമ്പർ 9. ദിസ് പ്രോബ്ലം ഹോംവർക്ക്, ദിസ് വൺ ഹോംവർക്ക്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഓൺ ദ ഡോട്ട് ഗ്രിഡ് ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ്: കൈറ്റ്, എ കൈറ്റ്, എ ബോട്ട്, എ ലീഫ്, എ സ്റ്റാർ, എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് എ ബോട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾ തനിയെ തന്നെ ഈ ഡോട്ട് ഗ്രിഡിൽ ഇതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. Chapter is over. Next day we will go to second chapter. Thank you.